Hi guys, සුවදසක් අද වීඩියෝ කතා කරන්නේ ග්ලෙන් ගුඩ්මන් කියන ජර්නලිස්ට් බ්ලූම්බර්ග් ටෙලිවිෂන් එකත් එක්ක තිබිච්ච සාකච්ඡාවකදී කතා කරපු කරුණු කිහිපයක් ගැන. මේ ඉතින් මේ කරුණු වෙන්නේ BTC future funding rates ඉස්සරහට මාකට් එකට මොන වගේ විදියකට බලපාවිද කියලා අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම leverage system එක මේ centralized crypto exchanges එක්ක බෙදලා තියෙන මේ leverage system එක ඇත්තටම අන්සස්ටේනබල්ද කියලා කතා කරනවා. 2020-21 අවුරුදු වල මේ තිබිච්ච leverage system එකත් එක්ක අපි දැක ගොඩක් centralized exchanges කඩාගෙන වැටෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ඉස්සරහටත් වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා අපි කතා කරනවා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. Price has gone parabolic recently, and it doesn't take a genius to work out what usually happens after the price of Bitcoin or indeed any other asset goes parabolic. But there are lots of warning signs. For example, I think the main thing to look at really is the the BTC futures funding rates. If you look at big exchanges like Binance, you'll see that people are now paying around about 100% interest per year to borrow money to trade Bitcoin, and they're doing that in the billions of dollars. Whenever that has happened, historically, we tend to get a big correction. Now, already, as we're speaking, we've seen a correction already from 69,000 down to 65,000 already today. I've been watching those funding rates to see if they're adjusting. They have come down ever so slightly, but they're still at very elevated levels. So I would say my short-term outlook is that perhaps we get another big surge to take us resolutely above that all-time high, but at some point in the not too distant future I think we're going to see one of them big flash crashes at the very least. ග්ලෙන් ගුඩ්මන් කියන විදිහට ෆන්ඩින් රේට්ස් ගොඩක්ම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆන්ඩින් රේට්ස් වැඩි වුණාට පස්සේ වෙන එක දෙයක් තමයි මාකට් එකේ ලොකු කරෙක්ෂන් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන එක. ඉතින් ඩොලර් 69000 රේන්ජ් එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා බිට්කොයින් ෆ්ලෑෂ් ක්‍රෑෂ් එකක් එනවා. ඉතින් මේ ෆ්ලෑෂ් ක්‍රෑෂ් එකත් එක්ක මෙයා පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා මේ ෆන්ඩින් රේට් අඩු වෙයිද කියලා. ෆන්ඩින් රේට් ගොඩක්ම වැඩි. නමුත් මේ ෆ්ලෑෂ් ක්‍රෑෂ් එකත් එක්ක යම් කිසි අඩුවීමක් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මෙයා හිතපු ගාන නම් මේ ෆන්ඩින් රේට්ස් අඩු වෙලා නැහැ. ඉතින් මෙයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඩොලර් 69000න් උඩට ප්‍රයිස් එක තවදුරටත් අප් වෙලා එකපාරටම ටිකක් ලොකු ෆ්ලෑෂ් ක්‍රෑෂ් එකක් වෙයි කියලා මේ ෆන්ඩින් රේට්ස් අඩු කරන් ටිකක් ලොකු ක්‍රෑෂ් එකක්. ඉතින් මේ මයිනර් ක්‍රෑෂ් එකක් විතර තමයි දකින්නේ මේ ඊයේ පෙරේද වෙච්ච ඩොලර් 69000න් වෙච්ච රිජෙක්ෂන් එක ගොඩක් මයිනර් කරෙක්ෂන් එකක් විදිහට තමයි ග්ලෙන් ගුඩ්මන් දකින්නේ. Glenn, how do you think about the nature of leverage in the system now as opposed to when you saw it the last time around that really drove many companies into bankruptcy? Do you think that the leverage that is built into the system now is unsustainable? No, it's completely different. This is just a short-term leverage thing. As I say, you could wash it out within a day quite easily. That's why I said a flash crash, because it needn't last for weeks. It could be a really big one just to get rid of those futures traders and allow us to have a more sustainable upward movement. It's nothing like the top of 2021. Big difference? Yes, we have got a lot more institutional money now, thanks to those Bitcoin ETFs. But what we don't have is the return of the retail traders. You remember it was during the pandemic, everybody was at home trading Bitcoin, all the ordinary people. The ordinary people have gone and they have not returned yet. But now, of course, we have the big headline, Bitcoin reaches all-time high, and that in itself is bound to attract a lot of new retail interest in the coming weeks and months, which will probably in the longer term push the price higher. 2020-21 හිටපු ordinary people එහෙම නැත්නම් අර සාමාන්‍ය මිනිස්සු මාකට් එකේ මේ බෑ මාකට් එකත් එක්ක ගියා. hard call අවස්ල තමයි මේ මුළු බෑ මාකට් එක පුරාවට විඳලා යම් කිසි දෙයක් කරේ. නමුත් තාමත් අර ordinary මිනිස්සු නැත්නම් සාමාන්‍ය මිනිස්සු මාකට් එකට ඇවිල්ලා නැහැ. අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් Google Trends වලින්. ඉතින් මේ තියෙන 2017 අවුරුද්දේදී Google Trends වල තිබිච්ච trend එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මාකට්ස් වල මිනිස්සු වැඩි වශයෙන් බිට්කොයින් ගැන සර්ච් කරන්න ගන්නවා Google වල. එතකොට තමයි මේ තියෙන මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක වැඩි වෙන්නේ. නමුත් තාමත් ඩොලර් 69000 කියන all time high එක ගාවටම බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක ගියත් තාමත් මේ තියෙන ordinary people සාමාන්‍ය මිනිස්සු තාමත් මාකට් එකට එන්න අරගෙන නැහැ. නමුත් මේ විදිහට සාමාන්‍ය මිනිස්සුත් මාකට් එකට ආවට පස්සේ තමයි තවදුරටත් ප්‍රයිස් එක අප් වෙයි කියලා හිතන්නේ. ඉතින් ඒ කාලේ තමයි අපි ගොඩක් කලකට බිට්කොයින් නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකෙන් එක්සිට් වෙන්න හොඳම කාලය වෙන්නේ. මොකද හැම මීඩියා එකකින්ම හැම නිවුස් ඇහෙන්න ගන්නකොට බිට්කොයින් ගැන ඒ කාලේ තමයි හොඳම කාලේ බිට්කොයින් වලින් අයින් වෙන්නේ. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ great resignation කියලා එකක් තිබ්බ 2020-21 අවුරුදු වල. මේ great resignation එකේදී උනේ ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු අර කොවිඩ් කියන වසංගතෙත් එක්ක ගෙවල් ඇතුළටම හිර වුණා. working from home culture එකට හිර වුණා. ඒත් එක්කම ටික කාලයක් මේ විදිහට මේගොල්ලෝ වැඩ කළා
මේගොල්ලෝ ග්‍රේඩ් රෙසිග්නේෂන් කියන පීරියඩ් එකකට ආවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු මේ තමන් කරන රැකියාවෙන් තෘප්තිමත් නොවන තත්යකට ආවා. මෙයාලා කරේ ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ රැකියාවෙන් අයින් වුණා. ඒ වගේම තමන්ගේම කියලා දෙයක් පටන් ගත්තා. එහෙම නැත්නම් සමහරක් අය බිට්කොයින් බයි කරා, ට්‍රේඩින් කරන්න ගත්තා. මේ වගේ දේවල් වලට යොමු වුණා. තමන්ගේ තියෙන 8-5 කියන ජොබ් එකෙන් අයින් වෙලා. එතකොට තමයි 2020-21 අවුරුදු වල ලොකු all time high එකක් අපි දැක්කේ බිට්කොයින් වලට. ඒ වගේම ස්ටොක් මාකට් එකේ පවා all time high එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ මේ තියෙන මේ පැන්ඩමික් එකත් එක්ක වුණ චේන්ජ් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒකට අපි කියන්නේ ග්‍රේඩ් රෙසිග්නේෂන් එක කියලා. සර්ච් කරලා බලන්න. ඉතින් මිනිස්සු තමන් කරපු රස්සාවෙන් සැටිස්ෆයි වෙන්නේ නැතුව ජොබෙන් අයින් වෙච්ච එකට තමයි මේ ග්‍රේඩ් රෙසිග්නේෂන් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ග්‍රේඩ් රෙසිග්නේෂන් එකක් ඇවිල්ලා තමයි මේ තියෙන මාකට් එකට නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට ගොඩක් මිනිස්සු මේ අවුරුදු වල 2020-21 අවුරුදු වල එන්න ගත්තේ. නමුත් ඒ මට්ටමටවත් තමත් රීටේල් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් අර ඕඩිනරි පීපල් රීටේල් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා විදියට මාකට් එකට ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් ග්ලෙන් ගුඩ්මන් කියන විදියට ඕඩිනරි පීපල් නැත්නම් සාමාන්‍ය මිනිස්සු තමත් මේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට බිට්කොයින් මාකට් එකට ඇවිල්ලා නැහැ. 2020-21 මේ ග්‍රේඩ් රිසිග්නේෂන් එකත් එක්ක තිබිච්ච මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකටවත් තාම ඇවිල්ලා නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. එයා බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මාකට් එකට තවදුරටත් සාමාන්‍ය මිනිස්සු ඒවි කියලා.